Amen. Hallelujah. Ken Garb, he is an evangelist. He deliberately uttered that God is not only loving, God is watching every one of our moments. And he is hearing what we are talking through his life experience. He says that he was driving his car with his wife and 2 children in I-75 highway, Dayton, Ohio. And on the way he saw a resting place. He drove to the resting place. His wife and 2 children ran into the restaurant there. He felt very stiff, so he wanted to just give himself some movement, exercise. So he walked down near the gas station and sipping the cold drink he has. Gino, are you listening to me? Then look at my face. He was just jogging and stretching himself. He was very depressed. Though he was a servant of God, he felt empty in his heart. And he didn't understand why. Suddenly, the telephone booth, the sound of the ringing phone was coming in his ears, but the boy in the gas station did not listen, bothered. He was wondering why nobody bothers about the ring which is going on. He was hesitant. Suddenly, a pressure came in him, you go and pick up. From his heart, he heard a voice. He was wondering, what should I do? This voice was so clear. He went and picked up the phone. And the operator on the other side, is Ken Garb there? He was surprised. Because he was traveling, he was not from the place. He was in a resting place. And the telephone was directly asking, Ken Garb is there. He was shocked, surprised. He was bewildered. He could not answer. Are you sure you are talking about Ken Garb? Yes, the operator said. Is she there? Is she there? So he said, yes, I am speaking. So the operator said, I am connecting to a person. You speak on. Then the next boy came in. I am Millie. Probably you don't know me, but I am under pressure. I need your help right now. The voice came to him and he was wondering, what is this? Who is Millie? She said, you may not know me. She said, I am calling from Pennsylvania. How did you get my number in this booth number? I am not in my residence or in my office. She said, when I was planning to commit suicide, I wrote a letter for the reason for my depression and wanted to commit suicide. Something told me, you call Ken Garb. And she said, I don't know the number. And she took a pencil and wrote down, something came in her mind, the number which she didn't know. And she dialed the number. And this number was where Ken Garb was at that moment. It has no other connection. So he understood this can be only God. Nobody else can do that. Because in all probability, there is no chance at all to get a man on an unknown place. So he asked her, what can I do for you? She said, you help me now. So he started praying on the telephone. And as he was praying, she said, praise the Lord, I am delivered. Some power came in my body. I am not going to commit suicide. Please pray for forgiveness for me. And she asked forgiveness. She changed her mind. And Ken Garb tried to explain to her, it's God's grace because I am living in Washington. And she asked about
her California address, but she called Ohio, Dayton. And it has no connection in all these places. But God watches over you. God watches over you every moment. Don't think God is not there as atheists say. Or don't think God is not looking at you right now. He is looking at your heart and see, are you believing me? Looking at me with fear? Do you know God is watching you, children? Do you know? So, wherever we go, don't fear. He knows your trouble. He has the answer. Only thing is, He is looking at your heart, whether there is a place for Him. If there is a place for Him, He will definitely answer you. Praise God. Dali, you are taking class for me? Okay. You can go for your Sunday class. Now, I am going to the congregation. Last week I start, not that way, this is the right way. Adu alla, idu way. Appadi alla, ippadi endru topic la Bible la irundhu முதலாவது பார்த்தோம் பலியே அல்ல இரக்கத்தை தேவன் விரும்புகிறார். அது இரக்கத்தை என்று சொல்லும் பொழுது 4:3 சத்தம். Thank you Lord. Hallelujah. Thank you. முதலாவது நான் பார்த்தோம் மனம் திரும்புவதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். கீழ்ப்படிகிறதை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதல் அவர் நொறுங்குண்ட ஆவியையும் நறுங்குண்ட இருதயத்தையும் நோக்குகிறார் என்று பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக தேவனை அறிகிற அறிவை விரும்புகிறார் என்று பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக உன் வாயல்ல கர்த்தருடைய வாய் உன்னை புகழட்டும் என்று பார்த்தோம். உன் வாயல்ல கர்த்தருடைய வாய் உன்னை புகழட்டும் என்று பார்த்தோம். இன்று முகத்தை அல்ல இருதயத்தையே நான் நோக்குகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். முதலாவது பார்த்தோம் பலியை அல்ல இரக்கத்தை விரும்புகிறேன். இரக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது 3 காரியத்தை குறித்து பார்த்தோம். தேவனுக்கு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது, நறுங்குண்ட இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்று. கடைசியாக தேவனை அறிகிற அறிவை குறித்து தேவன் பேசினார். நான் இரக்கத்தை விரும்புகிறேன். இரண்டாவது, உன் வாயல்ல கர்த்தருடைய வாய் புகழட்டும். தன்னைத்தான் புகழுகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்று பார்த்தோம். இன்று தேவன் சொல்லுகிறார் முகத்தை அல்ல, நான் இருதயத்தை நோக்கி பார்க்கிறவன். வாசிக்கலாம் 1 சாமுவேல் 16வது அதிகாரம் 7வது வசனம். 1 Samuel chapter 16 verse 7. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தேவன் சாமுவேலை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த வசனம். 1 சாமுவேல் 16:7 16. சாமுவேலை நோக்கி இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியை பார்த்து ஆண்டவர் பேசுகிறார். சவுல் ராஜா பாவம் செய்து கர்த்தருடைய மகிமையை இழந்து போனார். அவன் தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா. ஆனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட ராஜா கர்த்தருடைய வழியிலே நடக்காததினாலே தேவன் அவனை உதறி போட்டார். ராஜ பதத்தில் இருந்து அவனை கீழே இறக்கி விட்டார். இப்பொழுது அந்த ஜனங்களுக்கு தேவன் ஒரு ராஜாவை உருவாக்க ஆசைப்படுகிறார். சாமுவேலை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ இந்த பர்டிகுலர் குடும்பத்துக்கு செல், அங்கு உனக்கு நான் காட்டுவேன் யாரை நீ ராஜாவாக்க வேண்டும் என்று. அப்போது அவன் கடந்து வருகிறான். அந்த குடும்பத்திலே 7 பிள்ளைகள். தாவீது கடைசி பிள்ளை. தாவீது எல்லோரிலும் இளையவன், பார்ப்பதற்கு இளைஞன். ஆனால் போர் வீரருக்குள்ள எந்த தகுதியும் அவனுக்குள்ளே இல்லை. அவனை ஆடு மேய்ப்பதற்கு அவனுடைய தகப்பனார் அனுப்பிவிட்டார். சாமுவேல் ராஜா
அந்த ஆயுளோடு வருகிறார். நான் அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு தேவன் இந்த வீட்டிலே ஒரு ராஜாவை வைத்திருக்கிறார் என்று அறிந்து அவன் உள்ளே போய் மூத்த சகோதரனை கூப்பிடுகிறார்கள். அவன் உயரத்தை பார்க்கிறான். இவன் தகுதி உள்ளவன் என்று சாமுவேல் இருந்து அவர்தான் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவரை ராஜாவாக்கவா என்று தேவனிடம் கேட்கிறார். தேவன் சொல்கிறார், நீ சரீர வளர்ச்சியை பார்க்க வேண்டாம், அவனுடைய முகத்தை நீ பார்க்க வேண்டாம், இவன் அல்ல நான் தெரிந்து கொண்டது. அப்படியாக 6 பேரும் வந்து போகிறார்கள். அங்க வீட்டுல 6 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஒருத்தங்க ஆடு மாடு மேய்க்க போயிட்டான். அப்போ தேவன் சொல்கிறார் சாமுவேலிடம், அவனை கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்லுங்கள். எல்லோருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு ஒரு ஆட்டு மேய்க்கிறவன். அவர்கள் போய் தாவீதை கொண்டு வருகிறார்கள். அப்பொழுது இந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் முகத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல, கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார். மனுஷனுடைய வழியெல்லாம் அவனுடைய இருதயத்திற்கு சரியாய் தெரிகிறது. ஆனால் தேவன் அவைகளை பார்க்கிறார். எந்த மனுஷனை நீங்க கேட்டாலும் நான் செய்வது சரி என்று சொல்வார்கள். ஒருவேளை அது பிழையா இருந்தாலும் பிழை செய்வதற்கு ஒரு தகுதியை கொண்டு வருவார்கள். இப்படி நடந்ததுனாலதான் நான் அப்படி செய்தேன். ஒருவரும் தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் 21:2. நீதிமொழிகள் 21:2. ஹலோ ஜெயசன், கேன் யூ ரீட்? கர்த்தரோ இருதயங்களை நிறுத்து பார்க்கிறார். இருதயத்தை சும்மா பார்க்கல, நிறுத்து பார்க்கிறார். அதுல என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் தி வெயிட் ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த்? உன்னுடைய விசுவாசத்தின் பலன் என்ன? அவன் முகத்தை பார்க்கல. முகத்துல ஒருவேளை நீங்கள் சிங்காரமாய் அலங்காரமாய் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், உன்னுடைய இருதயத்தை நான் இடை போட்டு பார்க்கிறேன். அதனால நீங்க கர்த்தருக்குள்ள இருந்தா உங்களுக்கு பயமே வேண்டாம். கர்த்தருக்குள்ள தேவன் பலனமா இருந்தா நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் நம்மை தூக்கி விடுவார். இந்த நாளிலும் இன்னைக்கு நான் வர முடியாதுன்னு தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் மண்டேல இருந்து it started and day by day it deteriorated, but God and His ministry, He has never allowed me to cancel it. So கர்த்தர் இன்றும் பலன் கொடுத்து இந்த செய்திருக்கிறது அவருடைய கிருபை. தேவனை நம்ம முழுமையாய் பற்றி கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய எக்ஸ்கியூஸை எந்த சூழ்நிலையிலும் we cannot bring, because that has happened, this has happened, anything has happened. Jesus is in control of every situation. Without His knowledge nothing has come in our way. நம்ம அதை ஒரு வசனத்துல பார்க்கலாம். இப்போ வரும் பொழுது எப்படி அவர் நம்மை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறார், நம்ம எப்படி சோதி தருகிறார் என்று. இன்னொரு வசனம் வாசிங்க, நீதிமொழிகள் 14:12. Proverbs 14:12. மனுஷனுக்கு செம்மையான தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, அவைகளின் முடிவோ மரணம். அப்போ உங்களுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிறது மரணத்தின் வழி, ஆனால் தேவனுக்கு செம்மையாக தோன்றுகிற வழிகள் ஜீவனுக்கு கொண்டு செல்லும். இந்த பிரின்சிபலை எப்பவுமே வச்சுக்கணும். நம்ம மனசுல செம்மையா தோன்றினாலும் அதை தேவனுடைய சமூகத்துல கொண்டு வந்து அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணுகிறாரா என்று நாம் நிதானித்து பார்க்கும் பொழுது அதிலே குறைவுகள் உண்டானால் வசனத்தின் மூலமாக அவர் பேசுவார். வசனத்துக்கு புறம்பாக தேவன் எந்த சித்தத்தையும் செய்கிறதில்லை. அவர் சொன்ன வசனம் நியாய தீர்ப்பின் வசனம். ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது, நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நான் உன்னை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன் என்று இயேசு சொன்னார். நான் உன்னை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன், என்னுடைய வசனம் உன்னை நியாயம் தீர்க்க போகிறது. அவர் யாருடைய முகத்தையும் பார்க்க போறதில்லை. வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்திருந்தோமா அதுதான் நம்ம நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது இந்த நாளிலும். அதனால அவர் சொல்லுகிறார், மனுஷனுக்கு செம்மையாக முதலாவது சொன்னாரு, மனுஷனுக்குரிய வழிகள் எல்லாம் அவன் பார்வைக்கு செம்மையாக இருக்கும். அடுத்தபடியாக சொல்லுகிறார், மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு.
இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். ரோமர் 7வது அதிகாரம் 11வது வசனம். ரோமர் 7வது அதிகாரம் எதனாலே நம்முடைய யோசனைகள் மரணத்துக்கு கொண்டு போகிற என்பதை இந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கலாம். பெற்று பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? சில நேரங்கள்ல தேவனுடைய கற்பனைகளை ஆவியின் வழி நடத்துதல் இல்லாதபடி பார்க்கிறோம். நான் சரியா தானே நடக்கிறேன், நான் என்ன செய்தேன், நான் தவறு செய்யலையே. ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? தேவன் உன்னோடு இல்லாவிட்டால் நீ செய்கிறவைகளிலே என்ன இருக்கும்? என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொன்றது. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் தேவனுடைய சித்தம் அதில் நிறைவேறுகிறதா என்று நாம் காத்திருக்க வேண்டும். இங்க என்ன சொல்லுகிறது? ஒருவேளை நம்முடைய இருதயத்தில் நாம் செம்மையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கும். பட் God says that conviction will lead you to death because that is your own self-righteousness. The Bible says there is no one righteous. ஆயக்காரனை பார்த்து சொன்னாரு, மகனே நீ இன்று என்னிடம் இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். பரிசேயனை பார்த்து சொன்னாரு, நீ என்னிடமிருந்து ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. அந்த பரிசேயனை குறித்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? சுயநீதியில அல்லது தேவன் நமக்கு தயவாய் கிருபையாய் கொடுத்த நீதியில? ரெண்டு நீதிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம். ஏன்னா செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் will lead to death. பைபிள் தெளிவாக சொல்கிறது. என்ன சொல்லி இருக்கு வாஸ்தவம்? பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொண்டது. இது என்னாலே உண்டான சுயநீதி. இந்த நீதியை தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க முடியாது. அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கணும்னா டேக் யூ பைபிள், எஃபிஷியன்ஸ் 4:22-24, 4:22-24. எஃபிஷியன்ஸ், எபேசியர் 4:22-24. அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். 24. அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு. அப்போ அந்த புதிய ஆவியை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும்னா பழைய மனுஷன் நமக்குள்ள இருக்கிறது வரை அந்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அநேகர் பழைய மனுஷனை வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய சுயநீதியிலே நாங்கள் நடக்கிறோம், எல்லாம் ஓகே என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், அது மரணத்துக்கு உங்களை வழி நடத்துகிறது என்று. உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தமும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை அறிந்து கொள்ளுங்கள். So unless we receive that new man by அந்த பழைய மனிதனை நாம் போக்கிவிட்டு தேவனுடைய சமூகத்திலே இருந்து நம்மை புதிதாகுகிற அந்த நம்மை நீதிமானாய் மாற்றுகிற தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும் இந்த மரணத்துக்கு நம்மை நாமே நீங்கிக் கொள்ள முடியும். அதனாலதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் முகத்தை அல்ல, மனுஷன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அநேக டிசிஷன்ஸ் எடுப்போம். ஆனால் தேவன் முகத்தை அல்ல என்று. அதாவது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, a man had a habit, அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது. காலையில் எழுப்பினோடனே he wanted to drink Florida orange juice, fresh, not the bottled one. So he takes a few orange, அவர் கட் பண்ணி ஸ்க்யூஸரில் போட்டு அப்படி ஜூஸ் எடுப்பார். அப்போ
He has done me 2 oranges. He has taken the third one. When I cut it through, there was a black spot in the middle. So he knows this is not good. If he is going to mix that with the other 2 orange juice, he cannot drink the whole thing. So he threw away that. So exactly like this, God is looking at the heart. Outward, it is a beautiful orange. If he has used without cutting that, squeezed the juice, what would have happened? It would have all become a bitter thing, because this must have been mixed with that. So he threw the one. So exactly like this, man looks outward, but God looks inward. Today I will give you an exercise for you. When you cut an apple, in the middle, straight in the middle, I have said middle means middle, and open it, what do you see there? Seeds. Is there any shape? Today you do that exercise. Because I read it somewhere, I also did not see so far, because normally we don't cut in the middle. They say there will be a star in the middle. And the star will have 5 edges. And the corruption will start from that area when the apple is getting spoiled. So today you go and see, next week you tell me, did you see the star there? Okay? Thank you, Jesus. So God is reminding us, நம்ம வாழ்க்கையில் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று. 1 தீமோத்தேயு 2:14 வாசிக்கலாம். 2:14. ஒன்று தீமோத்தேயு 2. ஓ, ஹalleluya. இன்னொரு செகண்ட் தீமோத்தேயு பாருங்க. Second Timothy 2. இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி செய்யாதபடிக்கு நாம் நம்மையே நல்லவர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்ளுகிறபடியாலே இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறதற்கு வாக்குவாதம் செய்யாதபடிக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்து புத்தி சொல்லு. இது யாருக்கு எழுதுகிறார்? தீமோத்தேயுவுக்கு பவுல் சொல்லுகிறார். தன்னை தானே நீதிமான் என்று அழைத்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு எச்சரித்து நீ இந்த வசனத்தை சொல்லு. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, தன்னைத்தான் எல்லாம் சரி என்று சொல்லுகிற மனிதன் உண்டு, ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவர் இருதயத்தை நிறுத்து பார்க்கிறார் என்று. அடுத்தபடியாக நாம் வாசித்தோம், மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழியுண்டு, அதன் முடிவோ மரணம் என்று. ஏனென்றால் அது செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ், தன் நீதியினாலே, தன் சுய நீதியினாலே செய்யப்பட்டது. அதனால தீமோத்தேயுவை பார்த்து பவுல் எழுதுகிறார், இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி, அவர்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது காங்கிரிகேஷனுக்கு நினைப்பூட்டி ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறதுக்கு ஏதுவான வாக்குவாதம் செய்யாதபடி. சிலர் என்னன்னா வேதத்தை குறித்து பேசும் பொழுது வாக்குவாதம், அதுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுக்கு மனதில்லை. அவர்களை என்ன செய்ய சொல்லி இருக்குது? கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்து புத்தி சொல்லு. கர்த்தருடைய வசனம் ஒன்றும் மாறாதது, அது நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத வசனம். அதை குறித்து யாரும் ஆர்கியூ பண்ணி வின் பண்ண முடியாது. ஆர்கியூ பண்ணுவதனாலே தனக்கு தானே அழிவை தேடிக்கொள்கிறார்கள். ரோமர் 16:37 வாசிங்க. ரோமருக்கு எழுதின புஸ்தகம் 16:37, 16:37. பதினாறு 37 தானா? 27 இல்லையா? 37 ஒரு நிமிஷம்.
எல்லாம் அதில்லை அதற்கு இல்லை இல்லை ரோமர் 16 ரோமரா அப்போஸ்தலரா ஒரு நிமிஷம் அப்போஸ்தலர் 16:37 I'm sorry நான் மெடிசின் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ரோமராகிய எங்களை அவர்கள் நியாயம் விசாரியாமல் வெளியரங்கமாய் அடித்து சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள். இப்பொழுது இரகசியமாய் எங்களை விடுதலையாக்குகிறார்களே, அப்படி அல்ல, அவர்களே வந்து எங்களை வெளியே அழைத்து அனுப்பிவிடட்டும் என்றார். இங்கு என்ன நடக்கிறது? பவுலை அடித்து அவர்கள் துன்புறுத்தி சிறையிலே போட்டார்கள். யாரு? தன்னுடைய ஓன் ஜனங்கள் போட்டுக்கிட்டு அங்கு ராத்திரியிலே அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி வந்து இவன் ரோமன் என்று கண்டுபிடித்து, ரோமன் ஒரு சட்டம் உண்டு, அவர்களை நியாயம் விசாரிக்காதபடி ஜெயிலில் போடக்கூடாது. இவங்க ஜெயிலில் அவரை நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாலே போட்டு விட்டார்கள் அடித்து. அப்போ அதிகாரிகள் மூலமாக தங்களுக்கு தவறு செய்ததற்கு பணி வரும் என்று சொல்லி ராத்திரியிலே இவர்கள் அவரை வெளியே அனுப்பிவிட முயற்சிக்கிறார்கள். அப்பதான் பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்க எல்லாரும் முன்னாலேயும் என்ன அடித்து அவமதித்து சிறையிலே போட்டீர்கள், இப்போ வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கும் அவங்கள கொண்டு வாங்க போலாது. That's what the reconciliation. We do wrong things, but after some time we want to pretend everything is okay. That doesn't happen because we committed sin in the presence of God initially. So when you want to reconcile, you have to bring them together by confessing their sins. அதனாலதான் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, மனுஷன் தான் செய்கிற எல்லாத்தையும் நீதி என்று சொல்லிக் கொள்கிறார், தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இங்க அதான் நடக்குது. பால வந்து அவர்கள் துரோகி என்று சொல்லி அவனை அடித்து அவனை என்ன துரோகம் செய்தாரு? பால் என்ன துரோகம் செய்தாரு? தேவனே ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பிரசங்கித்ததனாலே அவரை துரோகி என்று சொல்லி சிலையிலே அடைத்து விட்டார்கள். ராத்திரியில அவர் ரோமர் என்று அறிந்தவுடனே இப்பொழுது தங்களுக்கு தீங்கு வந்து விடும், அதனால வெளியே விட்டுருங்க அப்படின்னு படப்பட வெளியே விட்டுருங்க. பால் சொல்லுகிறார், நான் வெளியே போக போறதில்லை, இங்கதான் இருப்பேன், என்ன குற்றப்படுத்தினவர்கள் வரட்டும், வந்து என்னோடு ஒப்புரவாகி நான் குற்றம் செய்யாதவன் என்ற ஸ்தானத்தோடு வெளியே போனேன். Let it be done open. என்னை அவமானப்படுத்தும் போது you have done it in open. You have not done it in secret. Now, if you think that I am right, come and to the place where I am standing. அது வாசிங்க திரும்ப அந்த வசனத்தை. பால் தெளிவாக சொல்லுகிறார், நான் வெளியே போவதில்லை, எனக்கு சிறைச்சாலையில் இருந்து நீங்கள் வெளியே அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Unless the people who blame me should come and confess. Hallelujah. அதற்கு பவுல், ரோமராகிய எங்களை அவர்கள் நியாயம் விசாரியாமல் வெளியரங்கமாய் அடித்து சிறையிலே போட்டார்கள். இப்பொழுது இரகசியமாய் எங்களை விடுதலையாக்குகிறார்களோ, அப்படி அல்ல, அவர்களே வந்து எங்களை வெளியே அழைத்து அனுப்பிவிடட்டும். Hallelujah. So this is what we need in the church. We have to do it openly when we confess our sins. Let people see. We cannot keep everything inside without forgiveness and come into the presence of God. Lord, you help me. God says, I don't look at you because your righteousness cannot bring my righteousness into action. அதுதான் சொல்கிறார், நான் முகத்தை பார்க்கறது இல்லை மகனே, உன்னை இருதயத்தில் பார்க்கிறேன். நீ இருதயத்தில் இன்னும் அறிக்கை பண்ணாத பாவங்கள் உண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே. இந்த நாளிலும் சபையார் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்க வேண்டிய, அறிக்கை செய்யாத பாவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்குமானால் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து கிருபையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. கர்த்தர் இருதயத்தை முதலாவது சுத்தப்படுத்துகிறார். இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம், தீத்து 3:3 முதல் 4 வரை. தீத்து
3வது அதிகாரம் 3 முதல் 4 வரை. தீத்துவின் புஸ்தகம் Titus 3:3-4. Yeah, Patrick. For we ourselves so once foolish, disobedient, deceived, serving various lustful pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another, but when the kindness and love of God our Savior toward men appeared. ஏனெனில் முற்காலத்திலே நாமும் புத்தியினரும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் வழி தப்பி நடக்கிறவர்களும் பலவித இச்சைகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டவர்களும் துர்க்குணத்தோடும் பொறாமையோடும் ஜீவனம் பண்ணுகிறவர்களும் படைக்கப்படத்தக்கவர்களும் ஒருவரையொருவர் பகைக்கிறவர்களுமாயிருந்தோம். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷன் மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமான போது நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சிக்காம. ரொம்ப முக்கியம். நம்ம செய்த நீதியினால, அது ஹிந்து ரிலிஜன், அதர் ரிலிஜன் திராசுல நம்ம செய்த கிரியைகளை வைத்து எது பேலன்ஸ் கூடுதல் சொல்லி. கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் லைக் திஸ். நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஆக்கி தான் ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறார். அதனால நீங்க செய்த நீதிகள்னால இல்ல, செய்த அநியாயங்கள் என்ன? முற்காலத்தில் நாம் புத்தியினரும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் வழி தப்பி நடக்கிறவர்களும் பலவித இச்சைகளுக்கும் இன்பங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களும் துர்க்குணத்தோடும் பொறாமையோடும் ஜீவனம் பண்ணுகிறவர்களும் பகைக்கப்படத்தக்கவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பகைக்கிறவர்களுமாயிருந்தோம். ஆனால் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயை மனுஷர் மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமான போது நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறுஜென்மம் ஒழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்கினாலும் நம்மை ரட்சித்தார். இதுதான் கிறிஸ்தவ அனுபவம். இதுல பழைய எதுவும் கிடையாது. நம்ம என்ன செய்தோம் என்ன செய்யல, தேவன் பழைய பாவங்களை குறித்து பார்க்கிறவர் அல்ல. அவரிடம் அறிக்கை செய்து விட்டு விடும் போது அவைகளை அவர் நோக்கி பார்க்கிறவர் அல்ல. ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார், அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்க முகத்தை காட்ட வந்தீங்கன்னா தேவனுடைய கிருபை உங்களுக்கு கிடைக்காது. You have to confess that. என்ன ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம்? மத்தேயு 23:26. மத்தேயு 23:26. குருடனான பரிசேயனே. Is the Pharisee blind? Was he blind? He is not a blind man. குருடனே பரிசேயனே என்று சொன்னால் ஜீவனத்தை குறித்த ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே blindness. கர்த்தருடைய வசனத்தை நம்முடைய நீதியினால ஒரு நாளும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவருடைய கிருபையினால வரக்கூடியது. அதனால பரிசேயன்னா யார் தெரியுமா? பரிசேயன்னா இப்ப நான் நிக்கிறேன்ல அந்த பொசிஷன். தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறவன் தான் பரிசேயன், வேதத்தை பிரசங்கிக்கிறவன். அவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இது யார் சொன்ன வசனம்? இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வசனம். குருடனான பரிசேயனை என்ன பார்த்து சொல்லுகிறார்? அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வசனத்தை நான் வாசிக்கிறதுனால பரிசுத்தம் ஆக முடியாது. குருடனான பரிசேயனே, போஜன பாத்திரங்களில் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அல்ல, அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தப்படுத்து. அப்ப நான் வெளியே எப்படி தோற்றப்படுகிறேன் என்பது முக்கியம் இல்லை. வெளியில நல்லா ஜம்முன்னு நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட்டா பேசுறவங்க இல்ல, அது என்ன பார்க்க போகிறோம். அதிகமாக பேசுறாங்க இல்லையா, ஒருவேளை நானா இருந்தாலும் சரி. அதனால தேவனுடைய சமூகத்துல எனக்கு பதில் கிடைக்காது. என்ன மாதிரி இருதயத்துல இருந்து அந்த வார்த்தைகள் வருகின்றன, தேவன் அவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்க. அதனால யாரும் எஸ்கேப் பண்ண முடியாது, எங்கேயுமே ஒழிக்க முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். நட்சத்திரங்கள்லாம் போனாலும் அங்கிருந்து நான் கீழே தட்டுவேன்னு சொல்லி நம்ம 3 வரை தான் போயிருக்கிறோம். அதோடு மேல ஆண்டவர் இழுக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறார். அடுத்தபடியாக உன் பேச்சே அல்ல, பரிசுத்த ஆவியின் பலத்திலே தேவராஜ்யம் அடங்கி இருக்கிறது. உன்
பலத்திலே அல்ல, பேச்சிலே அல்ல. பரிசுத்த ஆவியின் பலத்திலே தேவராஜ்யம் அடங்கி இருக்கிறது. 1 Corinthians 4:20. 1 Corinthians 4:20. 1 Corinthians 14:20. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே இல்ல. சிலர் by birth they are talkers, orators. பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படி சிலருடைய வார்த்தைகள் சத்தம்லாம் பொம் பொம்னு இருக்கும். அவங்க சும்மா பேசினாலே அதிகாரத்தோடு பேசினாப்புல இருக்கும். பார்த்திருக்கீங்களா? எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சாம்சன். அவருடைய நேச்சுரல் செல்ஃப் அவர் அதிகாரத்தோடு பேசினது. இது இன்பான். மோகன் சீலாசனஸும் அதே போலதான். அவருடைய வார்த்தை பொம் பொம்னு வரும். சிலருக்கு தேவன் நேச்சுரலாக இது கொடுத்திருக்கிறார். அதனாலதான் என்ன சொல்லி இருக்குது? தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல. சிவாஜி கணேசன் பேசுறாரு, பாத்திருக்கீங்களா? அவர் ஊழியக்காரராக பொம் பொம்னு பேசியிருப்பாரு. அப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறார், ஏவிஎம் ராஜன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இஸ் சர்வன்ட் ஆஃப் காட் தான். சோ தேவன் பேச்சின் வல்லமையில் இல்ல, உங்களுடைய பலத்திலே உண்டானதை பார்க்கிறார். பலம் எங்கிருந்து வரும்? பரிசுத்த ஆவியினாலே. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் மெட்ராஸ்ல ஒரு ஊழியக்காரர் கிட்னி ப்ராப்ளத்துல இருந்தாரு. பட் அவர் பேச தொடங்கினால்தான் அவருடைய மேல ஆவியான ஒரு இறங்கி வல்லமை வரும்பொழுது அவரு நீங்க சத்தத்தை கேட்காதபடி அவரை யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பெரிய ஆளா இருப்பாருன்னு நினைப்பீங்க. திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அவர் இவ்வளவு போல இருப்பார், சின்ன வயசு. அவர் இறந்து போனாரு. மோசஸ் ராஜசேகர் இன்னொரு பிரதர், அவரை இறந்து போனார். சொல்றோம். இன்னொரு வசனம் பார்க்கலாம். ரோமர் 14:17. ரோமர் 14:17. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்னதில்லை? புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமா இருக்கு. நமக்கு முதலாவது என்ன கூடுனா, நமக்கு என்ன வேண்டியது இருக்கு? புசிப்பும் குடிப்புமா? தேவனுடைய ராஜ்யத்துல புசிப்பும் குடிப்புக்கும் முதலிடம் இல்லை. என்னெல்லாம் முக்கியம்? நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால உண்டாகும் சந்தேகம். அப்போ தேவனுடைய ஆவியினால நிறைந்திருக்கிற இடத்துல மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். அவர் நீ பசியா இருன்னு சொல்லல, நீ எப்பவும் ஃபாஸ்டிங் இருந்துன்னு சொல்லல. அதே பார்க்க போறோம். பரிசேயர் என்னெல்லாம் செய்தாங்க, ஆனால் தேவன் அவர்களை பார்த்து உங்களுக்கு ஐயோன்னு சொல்லுகிறார். இந்த கிரியைகளினால நீங்க தேவனிடம் வரவே முடியாது. இந்த கிரியைகள் எதனால செய்கிறோம்னா, அவருடைய வல்லமை நம்ம மேல இறங்குறதுனால தேவன் அவருடைய சமூகத்துல அமர்ந்து இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆயத்தங்களை வைத்திருக்கிறார். இவைகளை கடமையாக செய்துவிட்டு நான் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வேன்னா ஒரு நாள் நடக்காது. ஏன்னா வல்லமை வருகிறது தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்குது. தேவனுடைய சன்னதியிலிருந்து வல்லமை வர வேண்டும்னா அவர் இருதயத்தை பார்க்கிறவர். வெளியரங்கமா காட்டுகிற காரியங்களினாலே நான் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. சில டெலிபோன் ஆபரேட்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா? இந்த டெலிவிஷன்ல எல்லாம் வருது. எதுக்காக அவங்களை செலக்ட் பண்றாங்க? அவங்களுடைய பேட்ச் எப்படி இருக்கும்? ஆடிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. அது பேட்ச் கண்ணீர்னு இருக்கும். அப்படி சிலர் பறந்து இருக்கிறாங்க. அதனால ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்துட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அப்படி ஏமாந்து போயிடாதுங்க. மிகவும் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் பீப்புள். ஸ்டான்லி பார்த்துருக்கீங்களா? இந்தியாவில் ஸ்டான்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊழியக்காரர். இஸ் நாட் அ வெரி அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஸ்பீக்கர், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைஞ்சவர். ஒவ்வொரு மெசேஜ்லையும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் தெளிவாக நமக்கு கிடைக்கும், என்ன பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஹல்லேலூயா. அடுத்தபடியாக சொல்லுகிறது, தனக்கு அடுத்தவைகள் அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவாயாக. சாரி, தனக்கு அடுத்தவைகளே அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவாயாக.
அதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இல்லையா? எப்பவுமே செல்ஃபிஷா இருக்கக்கூடாது. வாசிங்க பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக. Hallelujah. Thank you. அவனவன் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறருக்கானவைகளே நோக்குவானாக. எத்தனை பேர் தனக்கானவைகளே நோக்கிட்டு இருக்கீங்க? கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறவர் இங்க என்ன சொல்லுகிறது? அவனவன் ஒவ்வொருவரும் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறருக்கானவைகளே நோக்குவானாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And read Philippians 2:4. Hallelujah. Thank you. Let each one of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Not only for their own interest, for others. எத்தனை பேருங்க தனக்கானவைகளே நோக்கி கொண்டிருக்கிறீங்க? பிறனை பற்றி எப்பவாவது கரிசனை காட்டியிருக்கீங்களா? Okay, I'll give you an illustration. There is a collection. 2 handbags are there. One has a beautiful finish with pearl and everything. Another one, the pearls are fallen. It is in a damaged condition. You 2 people are sitting there, and the person is offering, please come and take the bag. 2 bag இருக்குது. One is beautifully finished. Pearl எல்லாம் வச்சிருக்கு. Another one is not broken down, not that good, because some beads are not there. அப்படி இருக்குது. 2 பேர் இருக்கீங்க இங்க. நீங்க வந்து எடுத்துக்கமா ஒண்ணு. What you will do? 2 பேர் வாங்கல இதுல. அப்படிதான். What you will do? பெஸ்ட் எடுக்க பாப்பா. பெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க உங்களுடைய முயற்சி எப்படி இருக்கும்? அப்போ ஃபர்ஸ்டா வந்தவன் அந்த broken down எடுத்தா what does it mean? ஃபர்ஸ்டா வந்தா but he didn't take the best one. தனக்கு உண்டானவைகளை பிறனுக்கு. ஏன்னா இவன்ட்ட ஒரு வீட்டுல 50 பேக் இருக்கும். ஸ்டில் மனுஷனுடைய புத்தி என்னன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுன்னா கிராபிங். நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி மென்டாலிட்டி இருக்கிற கிராபிங் கேரக்டர் இல்ல. குமார் பிரதருக்கு இல்ல. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. நல்ல ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது. ஒரு ஜிலேபி. எது நல்ல ஸ்வீட்? ஒண்ணு. இன்னொன்னு வெரி ஆர்டினரி ஸ்வீட். ரெண்டுமே இருக்கு. 2 பேர் சொல்லி போய் எடுத்துன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நல்லா ஓடி வந்து எடுத்து எடுப்பீங்க. அதுதான் சொல்லுகிறார், தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளை நாடுங்க. சரி, let me give it to you. That is the character God is expecting. Because when you do that, He will give you, instead of one, somebody will bring home a packet of sweet on that day. Because you have given up one year. How many of you experienced that? I have experienced. நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு முடியாத அளவுக்கு தேவன் கொடுக்க வல்லமை உள்ளது. ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நீங்க if you step down, தன்னைத்தானே உதறிட்டு அவனுக்கு கிடைக்கிட்டு let him have it அப்படின்னு விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி அதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் நான் யாருக்கு அதை சொல்லியிருக்கிறேன். அது கணவன் மனைவிக்குள்ள. ஆனா ஜெனரலா இட்ஸ் அப்ளிகபிள். 2 பெண் யானையும் ஆண் யானையும் தண்ணி கிடைக்கல. மைல்ஸ் டுகெதர் வாக்கிங் டவுன் அண்ட் டவுன். அங்க போனா ஒரு இடத்துல சின்ன ஒரு பூல் இருந்தது. அதுல தண்ணி கிடந்தது. ஸோ 2 ஓடி போய் அந்த பூலுக்குள்ள துதிக்கையை போட்டுக்கிட்டு நிக்குது. யானை எப்படி தண்ணி குடிக்கும்? ஒரு தடவை சுடு எடுத்தா எத்தனை காலம் போகும். ஆனா 2 துதிக்கையும் உள்ள இருக்கு, தண்ணி தீரல. ஆண் யானை பெண் யானையை பார்க்குது, பெண் யானை ஆண் யானையை பார்க்குது. துதிக்கை உள்ளதா இருக்குது, தண்ணி குறையல. வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்?
பெண்ணியான நினைக்குது எனக்கு புருஷன் குடிக்கட்டு, நான் இருந்து குடிக்கணும், அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம். ஆணியான நினைக்குது என் பெஞ்சாதி குடிக்கட்டு. ரெண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்குறாரு. இது குடும்பத்துல வெளியே ஒருவருக்கு ஒருவர். அதனால தேவன் தெளிவாக சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னொரு வசனம் வாசிப்போம். ரோமர் 15:2. 15:2 ரோமர். நம்மில் ஒவ்வொருவரும் பிறனுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நன்மை உண்டாகும்படிக்கு அவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க கடவுள். நீங்க மற்றவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ள நீங்க அவர்களை பலப்படுத்துகிறீர்கள். என்ன ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Somebody has brought a gift. இங்க சிஸ்டர் லாஸ்ட் இயர் 7 sarees கிறிஸ்மஸ் டைம்ல வாங்கிட்டாங்க. So everybody was trying to grab this color. கடைசில எந்த கலர் வந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது இருந்தீங்களா? சரி, அவங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டு கடைசியில எது வருதோ நான் எடுத்துக்கிறேன். How many of you stood like that? அது ஒரு காரியம் தானே, அப்படி இல்லை. That shows the heart. That's what Bible says. அவங்க நல்லதை எடுத்துட்டு போட்டு கடைசியில் அவங்களுக்கே தெரியாதபடி நல்ல காரியம் உங்களுக்கு வந்துடும். Because God can play with your eyes. யாரோ சொன்னாங்க, துணி வாங்க போனாங்களா, ஒரு பிரசங்கியார் தான் சொன்னார், துணி வாங்கி போனா 5 மணி நேரம் அதே இடமா இவங்க கையில 500 ரூபா, பார்த்ததெல்லாம் 1000 ரூபாய் சேலை, 2000 ரூபாய் சேலை, 5000 ரூபாய் சேலை. டைம் வேஸ்ட். 5 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு ஒரு சேலையை வாங்கிடலாம். வந்து டியூப் லைட்டை போட்டுட்டு சேலையை பார்த்த உடனே ஓ கடைக்காரனை ஏமாத்திட்டான். அங்க வந்து அந்த கலர் தெரிச்சு, இங்க வந்து பார்த்தா இந்த கலரா இருக்கு. இப்படி அனுபவம் இருக்கா? ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, அதாவது ஒரு பிளான் கிடையாது போறதுக்கு முன்னால. சரி, அடுத்தபடியாக தீமைக்கு தீமையே அல்ல, தீமைக்கு நன்மையை செய்து வெல்லுவாயாக. தீமைக்கு தீமை அல்ல, தீமைக்கு நன்மையை செய்து வெல்லுவாயாக. ரோமர்ஸ் 12:21. நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினால் வெல்லு. ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் எதுக்காக நான் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, பைபிள் வந்து நம்முடைய பலவீனத்தை அறிந்ததுனால இப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ல இதை செய்யாதுங்க, அதை செய்யாதுங்க, எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நமக்கு தெளிவான புத்தியை கொடுக்கு. தீமையை தீமையினாலே வெல்லாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்ல வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில பல நேரங்கள்ல பலர் தீமை செய்திருக்கலாம். சில நேரத்துல செய்யாமலே நாம் செய்தார்கள் என்று கூட நினைக்கலாம். ஆனா நம்ம ரியாக்ஷன் என்ன? எப்படியாவது அவர்களுக்கு தண்டனை வந்துடும். சிலர் ஜெபிச்சுட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அவன் அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல கொல்லும் ஆண்டவர், இப்படி ஜெபிக்கிற ஆளுகளும் இருக்காங்க. எனக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டான், அவனுக்கு கை உயர்த்த முடியாம போட்டு ஆண்டவர். நம்ம பைபிள்லயே ஒரு ஊழியக்காரர் ஜெபித்திருக்கிறார். கர்த்தர் அதை விரும்பல. புதிய ஏற்பாட்டுல வந்து இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய லைஃப்ல செய்து காட்டினார். செவுட்டில் அடிச்சவன அவர் அடிச்சாரா திரும்பி? அவர் வாய் திறமால் இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால தீமையை நன்மையினால வெல்லணும். என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா, நீ தீமைக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது அவனுடைய தலையிலே தேவன் என்னத்தை ஊட்டுகிறார்? அக்கினியை ஊட்டுகிறார் என்று. இதை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. நீங்க தீமைக்கு நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தேவனுடைய வல்லமை உங்களை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது. உங்களுக்கு எதிராக உங்களுடைய மேல அக்கினி வந்து கொட்டும் என்று. அக்கினி என்று சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு முடிவை கொண்டு வந்து either they repent or they will die in that. இது கர்த்தருடைய வல்லமை. அவருடைய வல்லமைக்கு நம்ம காத்திருக்கணும். நம்ம தீமைக்கு தீமை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஹல்லேலூயா.
இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். ரோமன் 16:19. ரோமர்ஸ் 16:19. 16:19. நீங்க 16 தானே, 16 தானே சிஸ்டர்? 16:19. கீழ்ப்படிதல் யாவருக்கும் தெரிய வந்திருக்கிறது. ஆகையால் உங்களை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன். ஆனாலும் நீங்கள் நன்மைக்கும் ஞானிகளும் தீமைக்கும் பேதைகளுமாய் இருக்க வேண்டும். இது அருமையான ஒரு வார்த்தை, டீச்சிங். நீங்க நல்லா நடக்கிறீங்க, தீமைக்கு நன்மை செய்யறீங்க என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால கர்த்தரை சோதிக்கிறேன். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு. என்ன சொல்லுகிறார்? நீங்கள் நன்மைக்கு ஞானிகளும் தீமைக்கு பேதைகளுமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். விளங்குச்சு சார்? நன்மைக்கு ஞானிகளும் தீமைக்கு பேதை. What does it mean? Do you understand? நன்மைக்கு ஞானிகளும் தீமைக்கு what does it mean? தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், நீங்க நிறைய காரியங்கள் உலகத்துல இதுல தப்பே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. நன்மை, இது நன்மை தான், இதுல ஒண்ணும் இல்லை. இதுல என்ன இருக்குது? எத்தனை காரியங்கள் உங்க இருதயத்துல வருதா? இருதயத்துல சொல்லுது வேண்டான்னு, ஆனா உங்க மனசு சொல்லுது இதுல ஒண்ணும் இல்லை, இட்ஸ் ஆல் ரைட். உங்களுக்கு நன்மையாய் தெரியவைகள்ல ஞானமா இருங்க. அதுக்கு அர்த்தம், இஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் ரைட், டோன்ட் இமிடியட்லி கிராப். உங்க ஞானத்தை உபயோகிச்சு வசனத்தின்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங்? அதான் முதல்ல பார்த்தோம். மனுஷனுக்கு சரியாய் தோன்றுகிற அநேக காரியங்கள் உண்டு, ஆனால் முடிவோ அங்கதான் சொல்லுகிறார். அந்த மரணம் வராதபடி உங்களுக்கு சரியா தோணுது இல்ல, அதுல ஞானமா இருக்கு. யூ டேக் டைம் whether it is right or not. நம்ம என்ன செய்யணும்? நன்மையா நம்ம கருதுறோம்னா உடனே போய் கிராப் பண்ணிடுறோம் without examining. But do not do that. When you think it is right, Bible says something different, but your mind says it's right. Use your brain, quietly wait, ask God to spend time. தீமையா தோன்றுகிறவர்கள don't spend time, examine that. தீமை சொன்ன உடனே get out from there. நம்ம என்ன செய்யறோம்? தீமையா சொன்ன உடனே இது ஒன்று தீமையா இருக்காது. நான் very bad example கொடுப்பேன். I don't want to say that. அதான் தீமையா இருக்கிறத போய் மனத்தை பார்க்கிறது. தீமையானதை கண்டவன என்ன செய்யணும்? Get away from there. ஓடி போயிரு. அது வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டாம். ஏவாள் அதான் செய்தா. God வேண்டான்னு சொன்னதை போய் அவ மோந்து பார்க்க போனனால தீமைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா there is no examination needed. Don't bring any justification. ஆனா நல்லதுன்னு சொன்னீங்கன்னா don't go stand there and examine it. When your mind concludes it's right, then accept that. ரெண்டு வித்தியாசம் தெரியுதா? நம்ம என்ன செய்யறோம்? தீமைன்னு சொன்னதை போய் திரும்ப ஆராய்ச்சி செய்யணும். அதுல கொஞ்சமாவது நன்மை போலதான் தெரியுதா? ஒரு லைட் அடிக்குதா? அந்த கொஞ்சம் ஒரு லைட் அடிச்சுன்னா அது எனக்கு கொஞ்சம் லைட் வந்தது, அது இது தேவனுடைய சித்தமா தான் இருக்கும். இங்க சொல்லுது தீமைன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓடிடு. டோன்ட் ஜஸ்ட் வெயிட். அந்த பாம்பு வர்றதுக்கு முன்னால சிக்னல் கிடைச்சுன்னா உடனே லைஃப் சேவிங் இதுக்குள்ள ஓடுறாங்க இல்லையா, அது போல ஓடிடு. பட் நன்மையா தெரிஞ்சது போல இருந்தனா செட் அண்ட் எக்ஸாமின் தட். அதனாலதான் மனுஷனுடைய புத்தியை பற்றி சொல்லி மனிதனுக்கு எல்லாமே அவன் செய்கிறது நன்மையா தான் தரும், ஆனா முடிவோ மரணம். 1 தெசலோனியர் 5:15. Thank you, Jesus. 1 Thessalonians 5:15. ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள். உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும்
மற்றவர்களுக்கும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள். பிளைனா சொல்லியிருக்கு. ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமையை செய்ய நாடாதுங்க, எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள். ஹல்லேலூயா. சிலர் இப்படி கூட தீமை செய்யறாங்க. எப்படின்னா, எனக்கு அவர் அன்னைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாரு, அதுல உப்பு நிறைய போட்டிருந்தாங்க. அவர் வரும்பொழுது நான் நிறைய உப்பு போட்டு சாப்பாடு, அப்படியே அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? செய்யறவங்க இருக்கிறாங்க. They are down to that point. In everything they want to take revenge. எனக்கு அவன் அநியாயம் செய்தான், அவன் தெரிஞ்சு செய்தானோ தெரியாம செய்தானோ தெரியாது. But they make a decision, I have to retaliate that. அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டிலாம் இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவங்களுக்குள்ள. நீங்க கொடுக்கும்போது எவ்வளவு நன்மையா நல்லதா கொடுக்கணுமோ உங்க பலத்துல. அதுக்கு சொல்லிட்டு don't go and borrow anything. Bible never says that. நீங்க தண்ணி கொடுத்தாலும் இருதயத்துல சந்தோஷத்தோடு கொடுத்தீங்கன்னா தேவன் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். அதனால உலக வழிபாடுகளுக்கு உங்களை விலைக்கு நீங்க காத்துக் கொள்ளணும். There is no demand in the word of God. நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற தகுதி அவர் அறிவார். அதனால எதுவும் நம்ம செய்தாலும் தேவன் தண்ணியை திராட்சை ரசமா மாத்தினாரா மாத்தலையா? அவங்க வீட்டுக்காரன் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா தண்ணிய என்ன ஆகும்? தேவன் சொன்னார் நீ தண்ணியை கொடுன்னு சொன்னாரு, அவன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா people would not have got திராட்சை ரசம். So whatever you have, you bring it to the presence of God. He will bless it. 5 ரொட்டியும் 2 மீனும். ஆமா, அது 5000 பேருக்கு கொடுத்தாரு. என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, நான் கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. You cannot. You trust God. Whatever you have, bring it. God will multiply that. Believe that. In your life it will happen. Then only you will see the prosperity, what God brings it. Don't use your natural mind. Natural mind பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுது தெரியல, வாசித்திருக்கீங்கல்ல? 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிங்க. உங்களுடைய natural mind is against God. இது என்னுடைய சுவாபம்னு சொல்றாங்க. The swabam is against God. Your swabam, your nature is against God. பதினொன்றுல இருந்து வாசிங்க. 2வது அதிகாரம் 11. 1 கொரிந்தியர். மனுஷனில் உள்ள ஆவியை மனுஷனில் தேவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான். அப்படி தேவனுடைய ஆவியை ஒருவனை தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான். நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம். 13. அவைகளை நாங்கள் மனுஷனாலும் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம். மனுஷ ஞானத்தினாலே, natural man's knowledge we don't speak because there is no relationship with the Holy Spirit. They do things against God. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றுக்கொண்டோம். இதான் the essential difference that you have to understand. You have to bend down. இயேசு கிறிஸ்துவாவே குறுகலான வாசலிலே குறுகலான பாதையில போங்கன்னு சொன்னாரு. விசாலமான பாதையில கடினமா விட்டுருங்க. என்ன சொன்னாரு? குறுகலான பாதையிலே போங்க, விசாலமான பாதையை தேடாதுங்கன்னு சொன்னாரு. நான் 7 அடி மனுஷன், குறுகலான பாதை இப்படிதான் நடப்பேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இப்படிதான் நடப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா தலை யாருக்கு தலை அடிப்பட்டது? அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நான் 7 அடி மனுஷன் தான், அந்தவரே நான் குனிஞ்சு போறேன் அப்படின்னு போயாச்சுன்னா தேவனுடைய கிருபை. ஆண்டவர் இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்காக தான் வச்சிருக்கிறார். இருதயம் மடங்கணும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல.
இருதயத்தை கடினப்படுத்திட்டு இருந்தா அந்த மனுஷனுக்கு தலையடிக்கிறான். தேவனுடைய வசனம் எப்படி உள்ளது? சம்மட்டி போன்றது. அது கடினமான இருதயங்களை உடைக்கிறது. தேவன் வல்லமை உள்ளவர். அதனாலதான் சொல்கிறார் ஹல்லேலூயா. என்ன பார்த்து தீமைக்கு தீமை அல்ல நன்மையை செய்வாயாக. தனக்கு அடுத்தவனை அல்ல அந்நியரையும் உபசரிக்க மறக்க வேண்டாம். இது அடுத்த இது. தனக்கு அடுத்தவனே அல்ல. தனக்கு அடுத்தவன் சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம ஜனங்கள் நம்ம உபசரிக்கிறது தனக்கு அடுத்தவங்களை. ஆனால் இங்க பைபிள் சொல்லுகிறது அந்நியரையும் உபசரியுங்கள் என்று. வாசிங்க எபிரேயர் 13:2. எபிரேயர் 13:2. அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள். அதனாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரிப்பதுண்டு. அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள். அறியாமல் சிலர் தேவதூதரை உபசரித்தது உண்டு. அப்போ தேவதூதர்கள் பைபிள்ல பார்க்கும்போது சில ஸ்தானங்களிலே மனுஷரை போல வந்திருக்காங்க. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம், ஈசாவுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம், யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம். அவர்கள் மனிதரை சந்திக்கிறார்கள். அந்த மனிதர்கள் தேவதூதர்களாக இருந்தாங்க. ஆபிரகாம் வீட்டிலே கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஈசாக்கு வீட்டிலே கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கிறார். யாக்கோபு